Hello everyone, this one is lecture number 14 from halogen derivative. So in the last lecture, we are already studied SN2 reaction, that is a bimolecular nucleophilic substitution reaction. Now in this lecture, we are going to study SN1 reaction. So before starting SN1 reaction, we are already studied what is meant by nucleophilic substitution reaction. So nucleophilic substitution reaction, it is a reaction in which atom or group of atom from the reagent, it replace or substitute atom or group of atom from the substrate. So this one is called as a nucleophilic substitution reaction. या रिएक्शन मध्ये काय होतं पहा, हा जो न्यूक्लिओफाइल आहे, हा न्यूक्लिओफाइल काय करतो, सबस्ट्रेट वरती अटॅक करतो आणि सबस्ट्रेट मधल्या एखाद्या ॲटम किंवा ग्रुप ऑफ ॲटमला काय करतो, रिप्लेस करतो. ऑलरेडी आपण हे लास्ट लेक्चर मध्ये स्टडी केलेलं आहे. So this one is the nucleophilic substitution reaction. Now this nucleophilic substitution reaction having two types. Which are these two types? SN1 reaction and SN2 reaction. बरोबर. आता याचं मिनिंग पण आपण ऑलरेडी स्टडी केलं होतं. मी पुन्हा एक वेळा इन शॉर्ट एक्सप्लेन करतो पहा. सो व्हॉट इज मीन बाय SN1 reaction? It is a unimolecular. Yes. It is a unimolecular nucleophilic substitution reaction. Okay, it is a unimolecular nucleophilic substitution reaction किंवा न्यू सिलेबस प्रमाणे तुम्ही असे मेन्शन करू शकता substitution nucleophilic unimolecular reaction. Both are same. Either unimolecular nucleophilic substitution reaction or substitution or substitution nucleophilic unimolecular reaction. Then SN2 reaction, it is a bimolecular nucleophilic substitution reaction or तुम्ही काय मेन्शन करू शकता, substitution nucleophilic bimolecular reaction. ओके, आता ऑलरेडी SN2 रिएक्शन आपण ऑलरेडी कंप्लीट केलेली आहे. बरोबर आहे. लास्ट लेक्चर मध्ये हे आपण ऑलरेडी कंप्लीट केले. विच रिएक्शन? SN2 रिएक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी SN1 रिएक्शन. या लेक्चर मध्ये आपल्याला पहा युनिमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन काय करायचं, स्टडी करायचं. नाउ बिफोर स्टार्टिंग SN1 रिएक्शन we must study the basic concept, that is the stability of carbocation. SN1 रिएक्शन स्टडी करण्यापूर्वी आपल्याला काय करायचं पहा, कार्बोकेटायन, स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हा कन्सेप्ट थोडासा आपण काय करूया, इन शॉर्ट आपण डिस्कस करूया. सो फर्स्ट, what is mean by carbocation? Very simple question. What is mean by carbocation? The carbon which is having a positive charge. Okay, so carbon which is having a positive charge, it is called as a carbocation, or it is also called as a कार्बोनियम आयन. आपण त्यालाच काय म्हणतोय पहा, कार्बोनियम आयन असं पण आपण म्हणतो. ओके, सो दिस वन इज द कार्बोकेटायन. नाउ in the given structures there are four carbocations. Now see which are these four carbocations. So now see here, this one is the first methyl carbocation. Okay, then second primary carbocation, then third it is a tertiary carbocation, and fourth it is a primary, then secondary, and then tertiary carbocation. Okay, now see, so what is mean by primary, secondary, tertiary हे पण आपण ऑलरेडी स्टडी केलेलं आहे. बरोबर आहे की नाही. आता पहा इथं हा जो मिथिल कार्बोकेटायन आहे, या मिथिल कार्बोकेटायनला 3 हायड्रोजन आहेत. 1 2 3 मीन्स इट इज अ प्रायमरी. हा मिथिल कार्बोकेटायन आहे. देन आता इथं पहा, इथं या कार्बनला प्रायमरी कार्बोकेटायन मध्ये इथं कार्बन, ज्या कार्बनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, सो द कार्बन विच इज हॅव्हिंग अ पॉझिटिव्ह चार्ज टू दिस कार्बन, मॅक्सिमम वन मोर कार्बन इज डायरेक्टली लिंक्ड and therefore it is a primary साठी आपण सिम्बॉल यूज करतो 1:0. then in this case this one is the secondary, because to this carbon 2 carbons are directly linked. am I right? ज्या कार्बन वरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे त्या कार्बनला डायरेक्टली किती कार्बन लिंक झाले, 2 कार्बन लिंक झाले. सो द कार्बन टू विच 2 carbons are directly linked, that carbon is called as a secondary carbon, and if it is having a positive charge then it is called as a secondary कार्बोकेटायन, आणि म्हणून त्या कार्बनला आपण काय म्हणतोय, कार्बोकेटायन. देन टर्शरी कार्बोकेटायन. ओके, टर्शरी. सो इथं पहा या केसमध्ये द कार्बन टू विच 3 more carbon atoms are directly linked.
ज्या कार्बनला डिरेक्टली 3 कार्बन लिंक्स असतील आणि अशा कार्बनवरती जर पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तर आपण त्याला काय मेन्शन करतोय, इट इज अ टर्शरी कार्बोकॅटायन. सो द कार्बन, if it is having a positive charge and to that carbon if 3 carbons are directly linked, then it is called as a tertiary carbocation. हे बेसिक कन्सेप्ट आपण ऑलरेडी स्टडी केलेला आहे. आता याच्यामध्ये जेव्हा आपण स्टॅबिलिटी कम्पेअर करतोय पहा, स्टॅबिलिटी, ओके, सो इफ वी कम्पेअर द स्टॅबिलिटी अमंग दिस tertiary carbocation, it is more stable than secondary carbocation. Secondary carbocation, it is more stable than primary carbocation. Primary carbocation, it is more stable than methyl carbocation. Okay, so tertiary is the most stable and methyl carbocation is the least stable. ओके, आता पहा मी तुम्हाला इथे डिरेक्टली रिलेशन सांगितलं. हे असं का, याचं रिझन काय, एक्सप्लेनेशन काय, कन्सेप्ट काय आहे, ते आपण या SN1 मेकॅनिझम मध्ये एक्सप्लेन करत बसलो तर SN1 मेकॅनिझम एक्सप्लेन करायचं राहून जाईल. व्हिडिओची लेंथ खूप मोठी होईल. त्यामुळे इथं आपण काय करूया, आपण फक्त जस्ट हे कन्सेप्ट ओव्हरलुक करूया आणि आपला जो मेन कन्सेप्ट आहे SN1 रिएक्शन त्याच्यावरती आपण फोकस करूया. सो in case of stability of carbocation, काय रिलेशन मिळालं पहा, stability of carbocation. So we have the relation tertiary carbocation. Okay, 3:0 म्हणजे काय, tertiary carbocation, it is more stable than secondary carbocation. Okay, and secondary carbocation, it is more stable than primary carbocation. Again, primary carbocation, it is more stable than methyl carbocation. Okay, methyl carbocation. So C plus, carbon having a positive charge means it is a carbocation. Then one more relation is there regarding the stability of carbocation. Now see, in the given structure, now suppose this one is structure number 1, then this one is 2, this one is 3, and this one is structure number 4. Now see here, in these resonating structures, या structures ना आपण काय म्हणतो, resonating structures. So basically this one is the carbocation. पहा, बेसिकली इथं जे स्ट्रक्चर आपण ड्रॉ केलंय, हे जे स्ट्रक्चर आपण इथं ड्रॉ केलं, या स्ट्रक्चर मध्ये हा कार्बोकॅटायन आहे. ओके, सो पॉझिटिव्ह चार्ज इज हियर. इन दिस केस पॉझिटिव्ह चार्ज इज हियर. ओके, so the carbon which is having a positive charge, it is called as a carbocation. So here this one is the carbocation. बरोबर की नाही पहा, इथं आपण याला काय मेन्शन करतो पहा, इट इज अ carbocation. Okay, now in this case, this corresponding carbocation, it having 4 resonating structures. या कार्बोकॅटायनला पहा रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किती आहेत, 4 रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आहेत. पुन्हा पहा, आता इथे मी जस्ट काय करतोय, बेसिक कन्सेप्ट डिस्कस करतोय. इथं आपण स्ट्रक्चर्स नाही ड्रॉ करणार आहे, बरोबर आहे की नाही. हे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आहेत, हे पुढे होतील. ओके, मग इथं जेव्हा असे 4 रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिळत आहेत पहा, स्ट्रक्चर नंबर 1, 2, 3 अँड 4 इथं ऑलरेडी मी शो केलेले आहेत. मग इथं या केसमध्ये पहा, हे जे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आहेत या करस्पॉन्डिंग कार्बोकॅटायनचे आणि त्यांची स्टॅबिलिटी यांचं रिलेशन काय पहा. सो स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटायन, stability of carbocation, it is directly proportional to number of resonating structures. Number of resonating structures of carbocation. Okay, so stability of the carbocation, it is directly proportional to number of resonating structures of the carbocation. पहा, करस्पॉन्डिंग कार्बोकॅटायनला जेवढे मोर रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स असतील तेवढी त्या कार्बोकॅटायनची स्टॅबिलिटी कशी असेल, मोर असेल. फॉर एक्झाम्पल, सपोज देर आर 2 कार्बोकॅटायन, सपोज A and B. Okay, now suppose A having 2 resonating structure and B having 3 resonating structure. Okay, so which one is the more stable? Now see, B, carbocation B is the more stable. Carbocation B हा तुम्हाला काय मिळेल, more stable मिळेल. कन्सेप्ट लक्षात येतो का पहा. So this one is the stability of carbocation. Now SN1 reaction. आता आपण SN1 reaction स्टार्ट करूया. ओके, सो SN1 रिएक्शनचं एक्झाम्पल कोणतं आहे पहा. येस,
hydrolysis of tertiary butyl bromide. So this one is the tertiary butyl bromide. Okay. So tertiary butyl bromide. Now see, tertiary butyl bromide. In this case, when it reacts with nucleophile OH minus ion. Okay. Now see which one is the nucleophile. OH minus ion is the nucleophile. Okay. So this one is the nucleophile. So when this tertiary butyl bromide, it reacts with nucleophile OH minus ion. Now see what happens. हा जो न्यूक्लियोफाइल आहे OH मायनस तो काय करेल, ब्रोमिनला रिप्लेस करेल. सो वी हॅव द प्रोडक्ट. पहा इथं कोणता प्रोडक्ट मिळेल. सो टर्शरी ब्युटिल हा जो ग्रुप आहे हा ऍज इट इज असेल. पहा याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा चेंज होणार नाहीये. ओके. सो इथं इनकमिंग ग्रुप रिएजंट कोणता आहे, न्यूक्लियोफाइल OH. सो इथं आला न्यूक्लियोफाइल OH प्लस. ओके. सो प्लस Br मायनस इज द लिव्हिंग ग्रुप. हा जो CBr बॉन्ड आहे पहा, इन दिस केस इथं काय होत आहे, हा CBr बॉन्ड ब्रेक होतो, इट शिफ्ट्स ऑन ब्रोमिन आणि मग तुम्हाला इथं Br मायनस. ओके. Br मायनस हा लिव्हिंग ग्रुप मिळाला. एम आय राईट. Br minus is the living group. Okay, so this one is the when tertiary butyl bromide it reacts with nucleophile OH minus ion, it forms the product. पहा कोणता प्रोडक्ट फॉर्म केला. there is a formation of tertiary butyl, okay, alcohol. there is a formation of tertiary butyl alcohol takes place. तिथे काय फॉर्म झाला, tertiary butyl alcohol फॉर्म झाला. So tertiary butyl alcohol is the product and tertiary butyl bromide is the substrate. Okay, am I right? Yes, this one is the substrate. हा substrate आहे पहा. बरोबर. OH minus is a nucleophile, it is a reagent, and tertiary butyl alcohol it is a product. Okay. Now if we studied the kinetics of the reaction, it is found that, okay, पहा आपण जर या रिएक्शनचा कायनेटिक्स स्टडी केला. सो कायनेटिक्स मीन्स केमिकल कायनेटिक्स ऑफ रिएक्शन. ओके. या रिएक्शनचा कायनेटिक्स जर आपण स्टडी केला तर तुम्हाला इथं काय इन्फॉर्मेशन मिळते पहा. सो रेट ऑफ रिएक्शन. ओके. सो रेट ऑफ रिएक्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. पाहता इथं टू रिएक्टंट्स आहेत. कोणते कोणते, टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड हा एक रिएक्टंट आहे, न्यूक्लियोफाइल OH मायनस हा एक रिएजंट आहे. बरोबर, म्हणजे तो रिएक्टंटच आहे. मग या केसमध्ये काय होतं पहा, इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन रेट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड ओनली. पहा मी टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड कशा प्रकारे रिप्रेझेंट केला आहे. येस, तुमच्या कन्सेप्ट लक्षात येतो का पहा. CH3 थ्राइस म्हणजे CH3 किती वेळा आहे, इट इज 3 टाइम्स, देन कार्बन अँड देन ब्रोमिन. ओके. सो CH3 थ्राइस 3 टाइम्स आहे. पहा चेक करा, पहा 1 2 अँड 3. बरोबर का. मग हे इथं ब्रॅकेटच्या नंतर मी इथं मेन्शन केलं 3. सो मिथिल 3 टाइम्स, देन कार्बन अँड देन CBr बॉन्ड. बरोबर. आता समजा हे डिरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन कॅन्सल करून जर इज इक्वल टू मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर हे रिलेशन कसं मिळेल पहा. रेट इज इक्वल टू, पहा आता इथं कॉन्स्टंट कन्सिडर करूया आपण K. इट इज अ रेट कॉन्स्टंट, एम आय राईट, इन टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ CH3 थ्राइस CBr. ओके. CH3 थ्राइस CBr. ओके. So rate is equal to K into concentration of tertiary butyl bromide. Rate is equal to rate constant K into concentration of tertiary butyl bromide only. आता याच्यावरून तुमच्या काय लक्षात येते पहा. आपण जेव्हा SN2 मध्ये कंपेअर केलं होतं तेव्हा काय कंपेअर केलं होतं, रेट that is directly proportional to concentration of methyl bromide as well as nucleophile OH minus ions in case of SN2 reaction. बरोबर आहे की नाही. But in case of SN1 reaction, if we study the kinetics of the reaction, it is found that
rate it depends on the concentration of substrate only, on the concentration of tertiary butyl bromide only. It means that concentration of nucleophile OH minus ion, it doesn't influence on the rate of the corresponding reaction. याचा अर्थ काय होतो, हा जो न्यूक्लिओफाईल OH मायनस आयन आहे याचं कॉन्सन्ट्रेशन रिॲक्शनच्या रेट वरती अफेक्ट करत नाही. रेट ऑफ रिॲक्शन इट इज इंडिपेंडंट ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ न्यूक्लिओफाईल OH मायनस आयन्स. बरोबर की नाही, रिॲक्शनचा रेट हा न्यूक्लिओफाईल OH मायनस आयनच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती कसा आहे, इंडिपेंडंट आहे. मग याचा अर्थ काय, या रिॲक्शनची जी काही स्लो स्टेप असणार आहे त्या स्लो स्टेपमध्ये न्यूक्लिओफाईल OH मायनस आयन इन्व्हॉल्व्ह होणार नाहीये. बरोबर आहे का इन्व्हॉल्व्ह होणार नाहीये, कारण न्यूक्लिओफाईल OH मायनस आयनच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती या रिॲक्शनचा रेटच डिपेंड नाहीये. सो देअरफॉर इन द स्लो स्टेप ऑफ द SN1 रिॲक्शन ओनली सबस्ट्रेट दॅट इज अ टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड इज इन्क्लुडेड. आणि म्हणून स्लो स्टेप मध्ये फक्त टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइडच इन्क्लूड होणार आहे. ओके, सो पहा आता हे बुक मध्ये पहा अशा प्रकारे इथं रिॲक्शन तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेली आहे. सो दिस वन इज द रिॲक्शन अँड दिस वन इज द रेट लॉ. बरोबर आहे. मग या रेट लॉ वरून तुम्हाला काय मिळालं पहा, दिस रिॲक्शन इन द स्लो स्टेप, इन द स्लो स्टेप only substrate, okay, only substrate involved. बरोबर आहे की नाही, स्लो स्टेप मध्ये फक्त सबस्ट्रेट इन्व्हॉल्व्ह होणार आहे. कोणता सबस्ट्रेट आहे, टर्शियरी ब्युटिल ब्रोमाइड. बरोबर. आता याच्यावरून तुम्हाला काय समजलं पहा, स्लो स्टेप मध्ये फक्त सबस्ट्रेट इन्व्हॉल्व्ह होतोय म्हणजेच न्यूक्लिओफाईल OH मायनस आयन सेकंड स्टेप मध्ये इन्व्हॉल्व्ह होणार, नेक्स्ट स्टेप मध्ये. मीन्स दिस रिॲक्शन इज अ 2 स्टेप रिॲक्शन. म्हणजे याचा अर्थ काय, ही रिॲक्शन कशी आहे, 2 स्टेप रिॲक्शन आहे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मेकॅनिझम ऑफ द रिॲक्शन. आता इथं पहा, इथं फक्त एकच रिॲक्टंट मॉलिक्युल इन्व्हॉल्व्ह झाला. रेट इट डिपेंड्स ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्युटिल ब्रोमाइड ओनली. मीन्स कायनेटिक्स ऑफ द रिॲक्शन इज इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक्स. इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक्स. आणि म्हणून आपण या रिॲक्शनला काय म्हणतोय पहा, इट इज अ युनिमॉलिक्युलर. ओके, इट इज अ युनिमॉलिक्युलर न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. किंवा न्यू सिलेबस मध्ये तुम्ही याला असं मेन्शन केलं पहा, इट इज अ सबस्टिट्यूशन न्यूक्लिओफिलिक युनिमॉलिक्युलर रिॲक्शन, बोथ आर सेम. So it is a SN1 reaction. Got it? It is a SN1 reaction. ओके, आता आपण काय करणार आहे पहा, याचं मेकॅनिझम स्टडी करणार आहे. मेकॅनिझम पहा, आता आपण डिस्कस केल्याप्रमाणे पहा, मी तुम्हाला म्हटलं पहा, दिस रिॲक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप. दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप अँड दिस वन इज द सेकंड स्टेप. एम आय राईट? सो दिस वन इज द टर्शियरी ब्युटिल ब्रोमाइड. हा टर्शियरी ब्युटिल ब्रोमाइड आहे. ओके, सो हे बुक मध्ये अशा प्रकारे मेकॅनिझम प्रोव्हाइड केलं. तर हे मेकॅनिझम आपण इन डीप काय करणार आहे, एक्सप्लेन करणार आहे. सो फर्स्ट पहा, टर्शियरी ब्युटिल ब्रोमाइड. आता इथे मी टर्शियरी ब्युटिल ब्रोमाइडचं जेव्हा 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करतोय पहा, सो हिअर इज अ CBr बॉन्ड अँड हिअर इज अ मिथिल, हिअर इज अ वन मोर मिथिल. ओके, अँड हिअर इज अ one more methyl. So methyl, methyl and methyl. Okay, so this one is the solid wedge shaped bond or solid wedge. Then there is a dotted wedge, one more dotted wedge is also there. Okay, आता पहा इथं या केस मध्ये पुन्हा तेच बेसिक कन्सेप्ट्स आहेत. सो ब्रोमीन इज अ बल्की ग्रुप. ब्रोमीन हा कसा आहे, bromine it is a bulky group. Now see here, so in this case this bromine is a bulky group, therefore it requires more space. बरोबर आहे. and therefore this bromine it pushes these 3 methyl groups towards left side. हा ब्रोमीन हा बल्की ग्रुप आहे, हा लार्ज ग्रुप आहे आणि त्यामुळे हा ब्रोमीन काय करतोय, राहिलेल्या 3 मिथिल ग्रुपला अपोजिट साइडला काय करतोय, पुश करतोय.
आता हा जेव्हा अपोजिट साईडला पुश करतोय तेव्हा हे मिथिल ग्रुप पहा इकडे शिफ्ट झाले इन दिस वे. ओके, मग आता इथं न्यूक्लिओफाईल OH मायनस कशा प्रकारे अटॅक करण्याचा प्रयत्न करू शकतो पहा. सो नाव सी इन दिस केस ब्रोमीन इज अ बल्की ग्रुप. ब्रोमीन इज अ बल्की ग्रुप, इट इज अ लार्ज ग्रुप. एम आय राईट? हा लार्ज ग्रुप आहे. नाव if nucleophile OH minus ion, okay, if nucleophile OH minus ion, it tries to attack from the front side as bromine is a bulky group. ज्या अर्थी ब्रोमीन हा बल्की ग्रुप आहे, therefore nucleophile OH minus ion it cannot attack from the front side. तो फ्रंट साइडने अटॅक करू शकत नाही जेव्हा इथं ब्रोमीन एक्झिस्ट आहे, बिकॉज ब्रोमीन इज अ बल्की ग्रुप. ब्रोमीन बल्की ग्रुप आहे, लार्ज ग्रुप आहे. सो देर इज अ क्राउडिंग टेक्स प्लेस, देर इज अ स्टेरिक हिंड्रन्स टेक्स प्लेस. नाव सी आता इथं जे मिथिल ग्रुप्स आहेत पहा, हे मिथिल ग्रुप्स पण कशा आहेत? मिथिल ग्रुप्स पण लार्ज आहेत, बरोबर आहे की नाही? म्हणजे हायड्रोजन एवढे स्मॉल तर नाही आहेत, म्हणजे बॅक साईडला पण काय आहे? क्राउडिंग आहे. आणि मग हे क्राउडिंग असल्यामुळं OH मायनस आयन फ्रंट साईडनं तर अटॅक करू शकत नाहीये, ऍज वेल एज तो बॅक साईडनं पण अटॅक करू शकत नाहीये, बिकॉज देर इज अ क्राउडिंग टुवर्ड्स द बॅक साइड ऑफ द CBr बॉन्ड. CBr बॉन्डच्या बॅक साईडला काय आहे? क्राउडिंग आहे. सो ऍज इट इज अ क्राउडेड मॉलिक्यूल, न्यूक्लिओफाईल OH मायनस आयन कॅनॉट अटॅक ऑन द कार्बन इन केस ऑफ टर्शियरी ब्युटिल ब्रोमाइड. बरोबर? म्हणजे इथं फर्स्ट स्टेप मध्ये हा जो न्यूक्लिओफाईल OH मायनस आहे हा या टर्शियरी ब्युटिल ब्रोमाइड वरती अटॅक करू शकणार नाहीये. बरोबर? मग न्यूक्लिओफाईल टर्शियरी ब्युटिल ब्रोमाइड वरती अटॅक करू शकत नाही, मग काय रिॲक्शन पॉसिबलच नाहीये का? मग रिॲक्शन सक्सेस होणारच नाही का? रिॲक्शन रन होणारच नाहीये का? तर रिॲक्शन रन होणार. नाउ सी हाऊ रिॲक्शन टेक्स प्लेस. रिॲक्शन कशा प्रकारे होते पहा. इन द फर्स्ट स्टेप, दिस वन इज द स्लो स्टेप. पहा, दिस वन इज द स्लो स्टेप. नाउ सी व्हॉट हॅपन्स इन द फर्स्ट स्टेप. दिस इन द स्लो स्टेप पहा, मी याला मेन्शन करतो स्टेप नंबर 1. Okay, step number 1. In the slow step, now see what happens. This CBr bond undergoes broken. Heterolysis takes place. Now see what is mean by heterolysis. Heterolysis म्हणजे काय? Unsymmetrical breaking of covalent bond. बरोबर आहे की नाही? Yes, heterolysis takes place. So now see what is meant by heterolysis. There is an unsymmetrical breaking of covalent bond takes place in which both the electrons from the covalent bond it gets attracted towards more electronegative element. बरोबर आहे की नाही? हा जो CBr हा जो सिंगल कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे, या सिंगल कोव्हॅलंट बॉन्ड मध्ये जे 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत हे दोन्ही इलेक्ट्रॉन्स कोणाकडे शिफ्ट होतात? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट मीन्स ब्रोमीन कडे शिफ्ट होतात. So therefore, this CBr bond it undergoes broken and it shifts on bromine, and there is a formation of Br minus takes place. So in this case, this Br minus it is a living group. Br minus हा काय आहे? It is a living group. ओके, Br मायनस हा लिव्हिंग ग्रुप आहे. नाव सी आता इथं जो Br मायनस हा लिव्हिंग ग्रुप आहे, आता पहा हा जो CBr बॉन्ड आहे, या CBr बॉन्ड मध्ये जे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते ते ब्रोमीन कडे शिफ्ट झाले. ओके, सो ब्रोमीन अट्रॅक्ट इट्स ओन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन ऑल्सो. येते लक्षामध्ये? ब्रोमीन त्याचा स्वतःचा इलेक्ट्रॉन तर अट्रॅक्ट करतोय एज वेल एज कार्बनचा पण इलेक्ट्रॉन अट्रॅक्ट करतोय. मग आता मला सांगा या केसमध्ये हा जो कार्बन आहे तो कार्बन कसा बनेल? पहा इथं लेझर पॉइंटर कडे लक्ष द्या. पहा दिस वन इज द लेझर पॉइंटर. पहा हा कार्बन कसा बनेल? इट बिकम्स इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट. वाय इट बिकम्स इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट? बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉन गेट्स अट्रॅक्टेड बाय ब्रोमीन. याचा इलेक्ट्रॉन कोणाकडे शिफ्ट होतोय? ब्रोमीन कडे शिफ्ट होतोय. बरोबर? वाय दिस टेक्स प्लेस? बिकॉज ब्रोमीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह. ब्रोमीन हा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहे. So unsymmetrical breaking of covalent bond in which more electronegative element, more electronegative atom, it attract shared pair of electron towards itself. It is called as a heterolysis. त्या कन्सेप्टला आपण काय म्हणतोय? हेट्रोलिसिस. सो नाव सी हियर हा CBr बॉन्ड ब्रेक होईल. ब्रोमीन पहा इथून लेफ्ट झाला. सो Br मायनस इज द लिव्हिंग ग्रुप. आता इथं या केसमध्ये पहा हे राहिलेले जे मिथिल ग्रुप्स आहेत, हे राहिलेले मिथिल ग्रुप्स कशा प्रकारे अरेंज होतील. Okay, so they arrange in this way.
ऍक्च्युली आता हे प्लेनर बनतायत पहा. इथे जो कार्बोकेटाईन फॉर्म होतो ना, तो प्लेनर फॉर्म मध्ये बनतो. ते प्लेनर शेप अक्वायर करतात. त्यामुळे मी इथं 3 डायमेन्शनल नाही रिप्रेझेंट केला तरी चालू शकतं. बिकॉज कार्बोकेटाईन इज प्लेनर. तो प्लेनर बनतोय. सो पहा आता इथं. ओके. आता पहा इथं कोणते कोणते ग्रुप्स आहेत. सो मिथिल. ओके. देन मिथिल. देन मिथिल. ओके. नाउ सी दिस कार्बन इट इज हॅव्हिंग अ पॉझिटिव्ह चार्ज. या कार्बन वरती पॉझिटिव्ह चार्ज फॉर्म झाला पहा. बिकॉज कार्बन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट. कार्बन कसं म्हणलंय पहा. येस, कार्बन इज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट. कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बनतोय अँड देअर फोर इट अक्वायर्स अ पॉझिटिव्ह चार्ज. अँड पॉझिटिव्हली चार्ज कार्बन इज कॉल्ड ॲज अ कार्बोकॅटायन. Yes, it is a carbocation, or it is also called as a carbonium ion. Now see, in this case, the positively charged carbon, it is having 3 more carbons which are directly linked to it, and therefore this one is a tertiary carbocation. Am I right? It is a tertiary carbocation. हा कार्बोकेटाईन कसा आहे? टर्शरी कार्बोकेटाईन. आणि आपण स्टॅबिलिटी डिस्कस केली होती पहा. टर्शरी कार्बोकेटाईन कसा असतो पहा. टर्शरी कार्बोकेटाईन इट इज द स्टेबल कार्बोकेटाईन. इट इज मोर स्टेबल. एम आय राईट? टर्शरी कार्बोकेटाईन कसा असतो पहा. इट इज अ मोर स्टेबल. म्हणजे पहा या रिॲक्शन मध्ये इथं काय झालं पहा. इथं इंटरमिजिएट फॉर्म झाला. इंटरमिजिएट मी ट्रान्झिशन स्टेट असं म्हणत नाहीये पहा. इट इज अ इंटरमिजिएट. हा इंटरमिजिएट आहे. कारण इंटरमिजिएट कोणाला म्हणायचं. जर समजा त्या करस्पॉन्डिंग स्पेसिस स्टेबल असेल तर ते इंटरमिजिएट. सो इट इज अ इंटरमिजिएट. ट्रान्झिशन स्टेट अनस्टेबल असते. आपण त्याला इंटरमिजिएट असं म्हणू शकत नाही. कार्बोकेटाईन स्टेबल आहे. देअरफॉर इट इज अ इंटरमिजिएट. ओके. सो इन द स्लो स्टेप, in the first step, that is in the slow step, tertiary carbocation is formed. बरोबर आहे की नाही. टर्शरी कार्बोकेटाईन काय झालं पहा. फॉर्म झाला. ओके. सो जस्ट अ मिनिट, मी एका मिनिटामध्ये कंटिन्यू करतो. हे मेकॅनिझम ऑब्झर्व करा. Yes, so sorry for disturbance. Okay. So in the first step, there is a formation of carbocation takes place. Now, इथं जो कार्बोकेटाईन फॉर्म झाला पहा, त्यामध्ये कार्बनचं आपण हायब्रिडेशन चेक करूया. ओके. नाउ सी, in case of carbocation,
दिस कार्बन हॅव्हिंग 3 परफेक्ट बॉन्ड्स. एम आय राईट? या कार्बनला परफेक्ट बॉन्ड किती आहेत? 3 आहेत. देअरफॉर दिस कार्बन इट अंडरगो sp2 हायब्रिडायशन. हा जो पॉझिटिव्हली चार्ज कार्बन आहे दॅट इज अ कार्बोकॅटायन. इट हॅव्हिंग sp2 हायब्रिडायशन. इन केस ऑफ सबस्ट्रेट, हा जो सबस्ट्रेट होता पहा, कोणता सबस्ट्रेट होता? येस, इट इज अ टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड. ओके. So in case of tertiary butyl bromide, this carbon having 4 perfect bonds. या कार्बनला परफेक्ट बॉन्ड किती आहेत? 4, and therefore it is a sp3 hybridized. या कार्बनचं हायब्रिडेशन कसं असेल? sp3. बरोबर. म्हणजे पहा, टर्शियरी ब्युटिल ब्रोमाइड मध्ये जो कार्बन आहे त्या कार्बनचं हायब्रिडेशन कसं मिळालं? sp3. ओके. आणि कार्बोकॅटायनचा जो कार्बन आहे पॉझिटिव्हली चार्ज कार्बन, त्याचं हायब्रिडेशन तुम्हाला काय मिळालं? sp2 मिळालं. सो मी इथे मेन्शन करतो बा, sp3 and sp2. Okay, now so in the first step, in the slow step, there is a formation of carbocation takes place. आता पहा, स्लो स्टेप मध्ये फक्त टर्शियरी ब्युटिल ब्रोमाइडच इन्व्हॉल्व्ह झालेला आहे. इथं न्यूक्लिओफाईल OH मायनस आयनचा काहीही इन्फ्लुएन्स नाहीये. बरोबर. आणि मग आपण एखाद्या रिएक्शनचा रेट कशावरून डिटरमाइन करतो? आयदर फ्रॉम स्लो स्टेप और आयदर फ्रॉम फास्ट स्टेप. Obviously it is from slow step, and therefore this step is called as a RDS. So what is meant by RDS? Means it is a rate determining step. It is a rate determining step. RDS means rate determining step. So maybe असा क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो थेअरीमध्ये, why first step is called as a rate determining step? Because first step is the slow step, and in this case only one substrate molecule, only one reactant molecule, it is involved in the slow step. Therefore it is SN1 reaction, and from this step we can calculate the rate of the corresponding reaction. So this one is the formation of carbocation, step 1 from the SN1 mechanism. Now in the step 2 or in the second step, now see what happens. आता हा जो कार्बोकेटाइन इथे फॉर्म झाला, या कार्बोकेटाइन वरती सेकंड स्टेप मध्ये काय होणार आहे? न्यूक्लिओफाईल OH मायनस आयन अटॅक करण्याचा प्रयत्न करेल. सो आपण नेक्स्ट स्लाइड वरती हे एक्सप्लेन करूया पहा. सो दिस वन इज द कार्बोकेटाइन. नाउ सी, येस, दिस वन इज द कार्बोकेटाइन विच इज अ प्लेनर इन नेचर, की ज्याचं नेचर कसं आहे? प्लेनर. नाउ सी, ओके, सो दिस वन इज द कार्बोकेटाइन which is a intermediate, की जो intermediate आहे. Okay, now see in this case, now see if nucleophile OH minus ion it attack on the carbocation. Now this nucleophile OH minus it having same space for attack on the carbocation from front side also and from back side also. बरोबर की नाही? पहा, इक्वल स्पेस अवेलेबल आहे फ्रंट साइड आणि बॅक साइड. मग काही जणांना प्रश्न असा पडेल, मग इकडून डाऊनवर्ड साईडने काय अटॅक करू शकत नाही? तर डाऊनवर्ड साईड नसते. पहा, का नसते? तुम्ही इमॅजिन करा, आता हे प्लेनर स्ट्रक्चर आहे. हा टर्शियरी कार्बोकेटाइन प्लेनर स्ट्रक्चर आहे. प्लेनर मीन्स ऑन द स्क्रीन, स्क्रीनवरती आहे असं समजा. मग तर एक तर अटॅक कसा होणार? फ्रॉम द फ्रंट साइड म्हणजे आपल्या बाजूनं, टुवर्ड्स फ्रॉम अस, आपल्या साईडनं. बरोबर आहे की नाही? ऑर फ्रॉम द बॅक साइड म्हणजे पाठीमागून. येतं लक्षामध्ये? कारण हे तर प्लेनर आहे. हा टर्शियरी कार्बोकेटाइन कसा आहे? प्लेनर आहे. त्यामुळं अटॅक कसा होऊ शकतो? आयदर फ्रॉम फ्रंट साइड और आयदर फ्रॉम बॅक साइड. कन्सेप्ट लक्षात येतो का? पहा, सो देर इज अ इक्वल प्रोबॅबिलिटी अटॅक ऑफ न्यूक्लिओफाईल OH मायनस आयन फ्रॉम फ्रंट साइड अँड फ्रॉम बॅक साइड विथ अ इक्वल प्रोबॅबिलिटी. बरोबर की नाही? इक्वल चान्स आहे. फ्रंट साइडने अटॅक होण्याचा चान्स पण इक्वल आहे, बॅक साइडने अटॅक होण्याचा चान्स पण कसा आहे? इक्वल आहे. सो नाउ सी इन दिस केस, nucleophile OH minus ion it attack on the tertiary carbocation. Now see how it can attack. Okay, so with equal probability. पहा आता मी हे कशा प्रकारे मेन्शन करतो. Yes, so attack of nucleophile
OH minus. Okay. Okay. Now see. So attack of nucleophile OH minus. आता ही सेकंड स्टेप आहे. फर्स्ट आपण इथं मेन्शन करूया स्टेप 2 बरोबर. इन दिस स्टेप 2 अटॅक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस. सो देअर फोर मी इथं मेन्शन करतो पहा अटॅक ऑफ OH minus. OH minus is a nucleophile. बरोबर आहे. आता पहा this one is the fast step. Step 2 it is a fast step. So in the fast step now see what happens. In the fast step nucleophile OH minus ion it attack on carbocation from front side also and from back side also with a equal probability. Okay. आता इथं पहा suppose nucleophile attack from a front side. Okay, if it attack from a front side then what happens. जर समजा फ्रंट साइडने अटॅक झाला तर पहा हे स्ट्रक्चर तुम्हाला कशा प्रकारे मिळेल. येस, इथं पहा हा सेंट्रल कार्बन आणि न्यूक्लियोफाइलचा अटॅक कोणत्या साइडनं होतोय पहा फ्रॉम द फ्रंट साइड. सो हा फ्रंट साइडचा OH. ओके, फ्रंट साइडने अटॅक केला पहा OH ना. नाव इथं जे राहिलेले 3 मिथिल ग्रुप्स आहेत हे कशा प्रकारे रिअरेंज होतील पाहता इन दिस वे. ओके, so there is a formation of tertiary butyl alcohol. There is a formation of, yes, tertiary butyl alcohol. Okay. Okay. So CH3 and here is also CH3. Okay. So tertiary butyl alcohol पहा कोणता प्रोडक्ट फॉर्म झाला. Here is a formation of tertiary butyl alcohol. ओके, पहा आता ओरिजिनल सबस्ट्रेट जो होता पहा ओरिजिनल सबस्ट्रेट, त्या ओरिजिनल सबस्ट्रेट मध्ये हा जो लिव्हिंग ग्रुप आहे. येस, विच वन इज द लिव्हिंग ग्रुप. ब्रोमिन इज द लिव्हिंग ग्रुप. दिस ब्रोमिन इज टुवर्ड्स राईट साइड. हा ब्रोमिन कोणत्या साईडला होता, राईट साईडला. आणि आता इथं जो प्रोडक्ट फॉर्म झाला त्यामध्ये पहा हा OH पण कोणत्या साईडला आहे, राईट साईडला. ओके, म्हणजे पहा कन्फिगरेशन सेम मिळालं का कन्फिगरेशन चेंज झालं. तर पहा बोथ आर टुवर्ड्स राईट साइड मीन्स कन्फिगरेशन रिमेन्स सेम. कन्फिगरेशन कसं आहे, सेम आहे. ओके, सो देन आता सेकंड पॉसिबिलिटी पहा. इफ अटॅक टेक्स प्लेस फ्रॉम द बॅक साइड. ओके, इफ अटॅक टेक्स प्लेस फ्रॉम द बॅक साइड. आता जर बॅक साइडने अटॅक झाला तर पहा तुम्हाला कशा प्रकारचं स्ट्रक्चर मिळेल. येस, सो ऑब्वियसली दिस वन इज द कार्बन. ओके, इथं पहा हे मिथिल तुम्हाला या प्रकारे मिथिल. येस, देन ओके, सो मिथिल, देन मिथिल अँड देन मिथिल. आणि पहा हा जो बॅक साइडने अटॅक करणारा ग्रुप आहे. येस, विच ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल OH. तो पाहता इथे मिळाला OH. ओके, सो मी इथं थोडंसं करेक्शन करतो पहा. येस येस, ओके. Yes. So this one is from back side attack. Paha. From which side? From back side attack. Okay. So again it is a tertiary butyl alcohol. पहा पुन्हा हा कोणता अल्कोहोल आहे, टर्शरी ब्युटिल अल्कोहोल. आता इथं तुम्ही ऑब्झर्व करा हा जो OH ग्रुप आहे. येस, इट इज टुवर्ड्स विच साइड, इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. पहा स्टार्टिंग कंपाऊंड मध्ये ब्रोमिन पहा कोणत्या साईडला आहे, ब्रोमिन टुवर्ड्स राईट साइड. अँड नाव इन केस ऑफ प्रोडक्ट हिअर OH टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. म्हणजे ते कन्फिगरेशन काय झालं, चेंज झालं, चेंज.
बरोबर की नाही. सो वी आर गेटिंग टू डिफरंट प्रोडक्ट्स इन विच कन्फिगरेशन इज अपोजिट. बरोबर आहे. अँड इट इज विथ इक्वल प्रोबॅबिलिटी. याची प्रोबॅबिलिटी कशी आहे? इक्वल आहे, इक्वल. ओके, पहा. सो देर इज अ 50% चान्स फ्रॉम फ्रंट साइड अटॅक अँड 50% चान्स ऑफ बॅक साइड अटॅक. So nucleophile OH minus ion, it attack from the front side and back side with a equal probability. बरोबर आहे की नाही. सो इथं जे काही टर्शरी ब्युटिल अल्कोहोलचे प्रोडक्ट्स फॉर्म होत आहेत, टर्शरी ब्युटिल अल्कोहोल याचे जे काही मॉलिक्युल्स फॉर्म होत आहेत, त्यांचं कन्फिगरेशन कसं आहे? अपोजिट कन्फिगरेशन आहे. बरोबर. सपोज फर्स्ट डेक्स्ट्रो असेल तर सेकंड कसं असणार? लिओ. और व्हाईस वर्सा. फर्स्ट लिओ असेल तर सेकंड कसे असतील? डेक्स्ट्रो. बरोबर. नंबर्स कसा असेल? इक्वल अँड अपोजिट. बरोबर. मग पहा, आता हे जे 50% डेक्स्ट्रो, येस, हे 50% डेक्स्ट्रो काय करतील पहा. 50% डेक्स्ट्रो अँड 50% लिओ. एम आय राईट? हे जे कन्फिगरेशन आहे 50% डेक्स्ट्रो 50% लिओ, किंवा ते आर एस हा एक प्रकार असतो कन्फिगरेशन मध्ये. 50% आर असतील तर 50% एस असतील. ओके, आता हा सिलेबस मधून पार्ट डिलीट झाला, त्यामुळे मी हे आर आणि एस हे एक्सप्लेन करत नाही इथं. सो इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो अँड लिओ फॉर्म ऑफ द सेम ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंड, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड ॲज अ रॅस्मिक मिक्सचर. Okay, this mixture is called as a racemic mixture, and racemic mixture, or it is also called as a racemates. It is also called as a racemates. And racemic mixture, it is optically inactive. Racemic mixture हे कसं असतं पहा, ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह असतं. सो 50% dextro and 50% leo, they cancel their rotation by external compensation and therefore it is optically inactive. ऍक्च्युली आता हा जो कन्सेप्ट आहे पहा स्टिरिओकेमिस्ट्री, हे तुम्हाला केव्हा मिळणार आहे? जर हा मॉलिक्यूल कायरल असता तर. इफ कायरल मॉलिक्यूल इज देअर, देन देर इज अ नीड ऑफ स्टडी ऑफ स्टिरिओकेमिस्ट्री. मॉलिक्यूल जर कायरल असेल तरच स्टिरिओकेमिस्ट्री स्टडी करण्याची गरज आहे. अदरवाईज देर इज नो नीड टू स्टडी स्टिरिओकेमिस्ट्री ऑफ SN1 मेकॅनिझम. नाव पाहता इथं आपण जे मेकॅनिझम स्टडी केलं ते मेकॅनिझम पहा या प्रकारचं आहे. मी इन डिटेल हे मेकॅनिझम इथे एक्सप्लेन केलेलं आहे. ओके, मग आता आपण हायब्रिडेशन चेक करूया. इथं स्टार्टिंग कंपाऊंड मध्ये कार्बनचं हायब्रिडेशन काय होतं पहा, sp3. एम आय राईट? कार्बोकॅटायन मध्ये कार्बनचं हायब्रिडेशन पहा काय होतं, sp2. ओके, अँड इथं जो फायनल प्रोडक्ट फॉर्म झाला टर्शरी ब्युटिल अल्कोहोल, त्यामध्ये कार्बनचं हायब्रिडेशन काय आहे, sp3. सो अगेन हायब्रिडेशन चेंजेस पहा कशा प्रकारे चेंज होत आहे, sp3 टू sp2 टू अगेन sp3. बरोबर. आता इथं हायब्रिडेशन कशा प्रकारे चेंज झालं हे आपण स्टडी केलं. दिस रिएक्शन इज अ 2-step रिएक्शन. ओके, सो दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप, that is a slow step, and second step it is a fast step. So in the first step, that is in the slow step, there is a formation of carbocation takes place. म्हणजे पहा फर्स्ट स्टेप मध्ये काय होतं, कार्बोकॅटायन फॉर्म होतो. सो फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो स्टेप इन विच देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकॅटायन टेक्स प्लेस, and second step is the fast step in which nucleophile OH minus ion, it attack on the tertiary carbocation from the front side and back side with a equal probability to form tertiary butyl alcohol. Okay, so this one is the mechanism of SN1 reaction. आता इथं SN1 रिएक्शन मध्ये पहा, इथं येस हिअर इज SN1 रिएक्शन. या SN1 मेकॅनिझम मध्ये ओके, आता तुम्हाला इथं कोणते कोणते क्वेश्चन्स तुमच्या मनामध्ये निर्माण व्हायला पाहिजेत, आणि हे क्वेश्चन्सचे आन्सर्स तुम्हाला जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत तुमचा कन्सेप्ट क्लिअर झाला असं आपण म्हणू शकत नाही. बरोबर. सो फर्स्ट क्वेश्चन, वाय रिएक्शन इज अ युनिमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन? वाय दिस रिएक्शन इज अ SN1 रिएक्शन? Because in the slow step of the reaction, only concentration of tertiary butyl bromide it is involved, and therefore it is a युनिमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. स्लो स्टेप मध्ये फक्त एकच रिएक्टंट मॉलिक्युल इन्व्हॉल्व्ह झालाय
आणि म्हणून हे रिॲक्शन कशी आहे SN1 रिॲक्शन दॅट इज अ युनिमॉलिक्युलर न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन किंवा लेटेस्ट सिलेबस प्रमाणे आपण त्याला काय म्हणतोय सबस्टिट्यूशन न्यूक्लिओफिलिक युनिमॉलिक्युलर रिॲक्शन ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन पहा काय आहे वाय न्यूक्लिओफाइल अटॅक फ्रॉम द बोथ साइड्स because in case of tertiary carbocation now see this one is the tertiary carbocation in case of tertiary carbocation there is a equal space available from the front side and from the back side for the attack of nucleophile nucleophile ला अटॅक करण्यासाठी इथं फ्रंट साइड आणि बॅक साइड ना इक्वल स्पेस अवेलेबल आहे ड्यू टू प्लेनर नेचर ऑफ द कार्बोकेटाइन and therefore nucleophile attack from the both sides with a equal probability बरोबर आहे की नाही इक्वल प्रोबॅबिलिटी याचा अर्थ काय देर इज अ 50% फ्रंट साइड अटॅक अँड देर इज अ 50% बॅक साइड अटॅक नाउ आफ्टर दिस क्वेश्चन वन मोर क्वेश्चन इज देअर पहा आणखी एक क्वेश्चन तुमच्या मनामध्ये इथं निर्माण व्हायला पाहिजे काय क्वेश्चन आहे वाय इज SN1 रिॲक्शन इज अ टू स्टेप रिॲक्शन ही रिॲक्शन टू स्टेप का आहे बिकॉज इन द कायनेटिक्स ऑफ द रिॲक्शन it is proved that a rate of the reaction it depends only on the concentration of tertiary butyl bromide रिॲक्शनचा रेट हा टर्शियरी ब्युटिल ब्रोमाइडच्याच कॉन्सन्ट्रेशन वरती फक्त डिपेंड आहे सो इन द फर्स्ट स्टेप ओनली वन मॉलिक्युल इज इन्वॉल्ड बरोबर मग फर्स्ट स्टेप मध्ये एकच मॉलिक्युल इन्व्हॉल्व झाला असेल तर न्यूक्लिओफाइलचा अटॅक OH मायनस न्यूक्लिओफाइलचा अटॅक फर्स्ट स्टेप मध्ये पॉसिबल आहे का नाही पॉसिबल म्हणजे अटॅक कोणत्या स्टेप मध्ये व्हायला पाहिजे मीन्स अटॅक मस्ट बी टेक्स प्लेस इन द सेकंड स्टेप okay and therefore it is a two-step reaction now next question what is the stereochemistry of SN1 reaction so if molecule that is the substrate is chiral then SN1 reaction having 50% inversion of configuration inversion and 50% retention of configuration बरोबर मग आता हे 50% इन्व्हर्जन आणि 50% रिटेन्शन म्हणजे काय पहा हे पहा इथं या केसमध्ये आपण जे टू प्रोडक्ट्स फॉर्म केले होते पहा इथं येस इन दिस केस पहा आता इथं OH कोणत्या साईडला आहे राईट साईडला मीन्स सेम ॲज इन द स्टार्टिंग कंपाऊंड मध्ये ब्रोमिन ज्या साईडला होता त्या साईडला OH इनकमिंग ग्रुप आहे म्हणजे इथं कन्फिगरेशन सेम आहे सेम कन्फिगरेशन असलं की याला काय म्हणायचं पहा इट इज कॉल्ड ॲज अ रिटेन्शन it is called as a retention of configuration same as it is so therefore it is a retention of configuration आता पहा इथं जो सेकंड प्रोडक्ट फॉर्म झालाय त्यामध्ये OH ग्रुप कोणत्या साईडला आहे इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट साइड स्टार्टिंग कंपाऊंड मध्ये ब्रोमिन कोणत्या साईडला होता टुवर्ड्स राईट साइड नाउ इन दिस केस OH इज टुवर्ड्स लेफ्ट साइड सो दे आर टुवर्ड्स अपोजिट साइड असलं की आपण त्याला कन्फिगरेशनला काय म्हणतो पहा इट इज कॉल्ड ॲज अ इन्व्हर्जन yes which configuration it is inversion of configuration so आता याचा चान्स किती आहे 50-50% आहे मीन्स 50% रिटेन्शन ऑफ कन्फिगरेशन अँड 50% इन्व्हर्जन ऑफ कन्फिगरेशन बरोबर सो तुम्हाला स्टिरिओकेमिस्ट्री काय मिळाली पहा येस स्टिरिओकेमिस्ट्री इज 50% इन्व्हर्जन ऑफ कन्फिगरेशन अँड 50% रिटेन्शन ऑफ कन्फिगरेशन आणि आता इथं या केसमध्ये पहा हे टू प्रोडक्ट्स जेव्हा मिक्स होतात तेव्हा ते एकमेकाचा इफेक्ट काय करतात कॅन्सल करतात आणि जे तुम्हाला इथं मिक्सचर मिळतं हे मिक्सचर कोणतं मिळतं पहा इट इज अ रॅस्मिक मिक्सचर आणि मग स्टिरिओकेमिस्ट्रीला इथं आपण काय म्हणणार पहा रॅस्मेट्स देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रॅस्मेट्स टेक्स प्लेस अँड इट इज ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह हे कसं असतं पहा ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह बरोबर का पहा सो दिस वन इज द स्टिरिओकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिॲक्शन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पहा नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे येस येस वाय देर इज अ 50% इन्व्हर्जन ऑफ कन्फिगरेशन अँड 50% रिटेन्शन ऑफ कन्फिगरेशन आपण आत्ताच जस्ट डिस्कस केलं बरोबर की नाही वाय 50% इन्व्हर्जन अँड 50% रिटेन्शन ओके आता पहा SN1 मेकॅनिझम आपण स्टडी केलं मग SN1 मेकॅनिझम मध्ये पहा टर्शरी अल्किल हॅलाइड असेल सबस्ट्रेट तर कार्बोकेटाइन टर्शरी कार्बोकेटाइन फॉर्म होईल आणि तर मग SN1 रिॲक्शन होण्याचा चान्स कसा आहे मोर आहे सो आपण इथं जर कम्पेअर करायला गेलो पहा रिॲक्टिव्हिटी सो रिॲक्टिव्हिटी ऑफ अल्किल हॅलाइड्स ओके रिॲक्टिव्हिटी ऑफ अल्किल हॅलाइड्स
फॉर SN1 मेकॅनिझम, देन पहा इथे तुम्हाला रिलेशन कसं मिळेल पहा. टर्शरी अल्किल हॅलाइड having more reactivity than secondary alkyl halide. Secondary alkyl halide having more reactivity than primary alkyl halide. ओके, सो या प्रकारची रिएक्टिव्हिटी तुम्हाला इथे मिळेल. सो इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन, tertiary alkyl halide, it is most reactive. It is most reactive. Okay, because carbocation formed by tertiary alkyl halide, it is a tertiary carbocation, and tertiary carbocations कसे असतात, they are more stable. Okay, and this primary alkyl halide, it is a least reactive. हा कसा आहे, least reactive आहे. कन्सेप्ट लक्षात येतो का पहा. ओके, नाउ सी इन दिस केस स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटायन इज इम्पॉर्टंट. SN1 मेकॅनिझम मध्ये कार्बोकॅटायनची स्टॅबिलिटी कशी आहे, इम्पॉर्टंट आहे. ज्या सबस्ट्रेट पासून मोर स्टेबल कार्बोकॅटायन मिळेल त्या सबस्ट्रेटचं SN1 मेकॅनिझम कसं असेल, फास्ट असेल, रॅपिड असेल. सो दिस वन इज अबाउट SN1 मेकॅनिझम. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर आपण काय करणार आहे पहा. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कम्पेअर difference between SN1 and SN2 mechanism and factors influencing SN1 and SN2 mechanism. Okay.